सुनो जी, गल सुनो, तुसी इस झक्खड़ च कित्थे चले हो? खेतां नूं। हाय हाय, इन्नी रात नूं इन्ना मींह बरन डया, की पिया खेतां च? खेतां च ते मेरी मेहनत दा सोना खिलरिया पिया। रुड़दे हुए सोने नूं तुसी रोक ते नहीं सकदे। पता है, पर रुड़दे हुए सोने नूं वेख तो सकदा। इस हनेरे च कड़कती हुई बिजली की रोशनी च कुछ तो नजर आवेगा। हे रब भी पता नहीं की चाहुंदा है। मरिया नूं मारन दा शौक है इहनूं। अज दी तरीक च अमीर होर अमीर ते गरीब होर गरीब होई जांदा है। इस तरह ही तो गरीबी दूर होनी है। हाय रब्बा, सोचा सी फसल चंगी हुई है, मंडी चो पैसा भी चंगा मिलेगा। पैसा आएगा तो गुड्डी का ब्याह हो जाएगा ते कर्जे दी कुछ किश्तां भी लग जाणगियां। पर ओदी हो ही जाने उन्हों की मंजूर है पता नहीं लगता। रब नहीं चाहुंदा, रब नहीं चाहुंदा कि एक गरीब किते चंगी रोटी खा सके। जद मीह नूं तरसदे हां ते एक बूंद नहीं वरती, ते जदों मीह तो डरदे हां तो हड़ आ जांदे ने। चंगा मैं होके होना। हुण की फायदा जे जान दा? फायदा हुण तो मैं अपनी बर्बादी वेखण चलिया। सवेरे चले जाइयो। नियालू कुछ गल्लां जिहियां हुंदियां ने जड़ियां ना तो कहियां जा सकदियां ना ही समझाइयां जा सकदियां ने। मैनूं जाण दे। पता नहीं इन्हां नूं चैन क्यों नहीं पैंदी, ना ही कोई वेला सी जान दा। रब सुख रखे। भोलिया, ओ भोलिया, वे भोले। की गल आ बेबे, क्यों रौला पाई जानी आ? मैं बाहर वेख किन्ना मींह पैण डया वा। तो मैं केड़ा रोक सकदा? खड़ी फसल हेठा लम्मी पै जानी आ। हो जाऊगी खड़ी चलो दो धुप्पा लगियां। बेबे मैनू सौण दे। वे भोलिया, वे तेरा बापू इन्ने मींह च खेतां नूं गया है। वो क्यों गया? कहंदा सी अपनी मेहनत नूं रुड़दियां ते देख लवां। बापू नू भी खेतीबाड़ी का शौक है ना, खेती लई कर्जे चुक्की जाणगे। वो पैसा किसी होर काम ते लाया हुंदा तां आ दिन तलां देखने पैंदे। वे पुत्रा, वे आ उम्र हुण नवें काम करन दी है। वो मैनू खोल दियो कोई काम। वे आ शराब दा पऊआ है इत्थे की पिया करदा? शराब? ओ बेबे ये खंघ दी दवाई आ। तेनू खंघ लगी है? हाँ, वो कल खट्टे अंगूर खा ले सी ना। अच्छा, ते हुण तू जाएगा खेतां नूं? ओ मेरी मत मारी गई है, अद्धी राती मींह च भेजदा फिरां। ओ जा बेबे सौण दे मैनू। जा सो जा जाके, कोई काम नहीं कर सकता है। वाह मेरे मालका, तेनू साडी मेहनत च कोई खोट नजर आउंदी है जड़ा हर साल ही साडी फसल बर्बाद करके सानू सिर चुकन जोगा नहीं चढ़दा। की मां मारे असी तेरे, साडे नाल कोई दुश्मनी है तेरी? या फिर मैं आ समझा कि जिन्हें पिछले जन्म च पाप कीते होण उन्हें सजा देने लई तू जट की चूंच पाउना है ते गिण गिण के बदले लेना है उहदे तो। चल तेरी मर्जी, जो तेरा दिल करदा है ओ कर। नाले तेरी मर्जी है कि साडा की सोच।
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਓਏ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਆਇਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਇਆ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਲਓ ਜੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਂਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਜੱਟ ਲਈ ਫਸਲ ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੱਟ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਟ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਟ ਹੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੱਸਗੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਗਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਤੂ ਬਣਾਤਾ। ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਆਖ। ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਲਓ ਮੀਂਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਲਓ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਓ। ਰੱਖ ਦੇ ਪਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਡਏ? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਿਆਲੋ, ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਲੈ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਅਗਲੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 4 ਲੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਹੈ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੀਂਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਜੱਟ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਥੋਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰੂੰ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੇਡਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇ, ਝੇਡਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਨਾ ਖੱਟੇ ਨਾ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਝੁੱਡੂ ਆਕੜ ਆਕੜ ਆਵੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭੋਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਦਾਜ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ? ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾਜ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਦਾਜ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ। ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ? ਚੁੱਪ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਕ ਬਕ ਕਰੀ ਜਾ। ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਜਾ। ਬੋਲਿਆ ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਈ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਸੀ ਆ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਏ ਬੁੜੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨੇ। ਓਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਜ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਟੌਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਓਏ ਟੌਰ ਕਾਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਨੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਗੱਡੀ। ਆ ਬਾਈਕਾਂ ਬੂਈਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੀ। ਵੱਡਾ ਹੱਥ? ਓਏ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਓਏ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਚੈਨ ਸ਼ੈਨ ਖਿੱਚਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਚੈਨ ਖੋਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਚੈਨ ਖਿੱਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਹੱਥ। ਲੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਮੋਟੀ ਕੁਕੜੀ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੇਠ ਨਾਲ। ਓਏ ਆ ਓਏ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੱਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗਿਆਨਿਆਂ ਨਾਲ। ਓਏ ਆ ਓਏ,
ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ। ਜੇ ਨਕਲੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਫੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਗਏ? ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 15% ਦਿਆਂਗੇ। 15% ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਜੁੜਨੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੇ? ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹੋ, ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਲੀਆਂ ਅੱਡਾਂਗਾ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਇਆ ਜੀ, ਆਇਆ। ਆਜੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਜੋ, ਲੰਘ ਆਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਜੋ ਭਾਜੀ, ਆਜੋ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ? ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੈਂ? ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਰਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੋਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋ। ਨੋਗਾ ਜਰਸਾ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੰਢ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਏ ਨੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਲਈ। ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਕ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਬੇ ਗੁੱਡੀ। ਬਸ ਬੇਬੇ, ਮਨ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਰੱਬ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੂਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਉਹਨੇ।
बस करो, बस करो। तेरे सामने आ, हल तो उन्हें कट देता है। बस करो जी, बस देता है। बस करो, बस करो। गुड्डी, हे गुड्डी, की होया बेबे? तेरे बापू जी की होया बापू जी नू? सुखते ही घरों निकल के गए, अजे तक वापस ही नहीं आए। बेबे तू चिंता ना कर, मैं हुणे देख के आउनी आ। हाँ, जा जल्दी कर, देख के आ। जानी आ। पता नहीं किथे गए ने, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੇਬੇ, ਬੇਬੇ ਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਬੇ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਨੀ ਬੋਲ ਕੁਝ। ਹੈ ਨੀ ਸੜ ਜਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਬੇਬੇ, ਬੇਬੇ ਪਾਪੂ ਨੇ ਬਿੱਪਲ ਨਾਲ ਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। मैं बोलिया, मैं मर जानिया, मैं मर गया ही तेरा बापू। गुड्डू दे बापू, कितना जीऊंगी मैं सानू भी नाल ले जांदा। आए रब्बा, आए ओए मेरे मालिका, आए किहो जिहा इंसाफ कीता ही साडे नाल। आए मेरे रब्बा। साची आखदा सी अजैब सिंह, किसान दी भी की जिंदगी है। किसान तां जमदा ही सजा भुगतण नूं है। सारियां दा ढिड भरदा है, समाज च अन्नदाता कहलाउंदा है, पर आप भुखा मरदा। अजैब सिंह नूं इंज दिल नहीं सी छड्डना चाहीदा, हालात दा मुकाबला करना चाहीदा सी। इंज करन नाल किते मसले हल हुंदे आ। पर की करता, दुखा ने उसनूं चौं पासियों घेरा होया सी। एक पासे करजे दा बोझ, ते फिर नलायक मुंडा गहने खोंदा फड़िया गया। कुड़ी दे विआह दा बोझ वखरा। मित्रो, गरीबी बहुत कुछ करा दिंदी है। इन्ने दुखा नाल घिरिया बंदा कमजोर पै ही जांदा है। जान दे के मसले हल नहीं हुंदे, जे जिउंदा रहिंदा तां शायद ये मसले भी हल कर लैंदा। पाऊ ठीक कहंदा बई, बंदा किन्ना भी दुखी होवे, हालात दा सामना डट के करना चाहिए। जहान च केड़ा बंदा है जेड़ा दुखी नहीं? नानक दुखिया सब संसार।